हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हो एवरीबॉडी? एग्जाम की तैयारी भी अच्छी होगी। लास्ट लेक्चर में આપણે ચેપ્ટર પૂરું કર્યું હતું, બરાબર, એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન। હવે આજે ન્યૂ ચેપ્ટર સ્ટેટિસ્ટિક શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ આપણે। સ્ટેટિસ્ટિક ચેપ્ટર તમે 9th ની અંદર ના કેટલાક કોન્સેપ્ટો તમે ભણ્યા હતા। why need statistics? statistics શા માટે જરૂરી? what is statistics? બરાબર, તો સ્ટેટિસ્ટિક એ માટે જરૂરી છે। આપણે જરા થોડોક એનું માર્ગદર્શન આપી દઉં કે સ્ટેટિસ્ટિક એ માટે જરૂરી છે કે જેને હિસાબે આપણે કોઈ પણ કાર્યનું યોગ્ય આયોજન કરી શકીએ। કોઈ પણ કાર્યનું યોગ્ય આયોજન કરી શકીએ। માની લો કે તમારા સ્કૂલના માર્ક્સના ડેટા છે, તો માર્ક્સના ડેટા પરથી તમને ખબર પડે તો કયા સ્ટુડન્ટ સાથે મહેનત વધારે કરવાની છે, કયા સ્ટુડન્ટને કઈ રીતનું ગાઈડન્સ આપવાનું છે, કયા ક્લાસમાં કેટલું વર્ક કરવાનું છે, કયા સ્ટુડન્ટ વીક પડે છે। એટલે દરેક જગ્યાએ સ્ટેટિસ્ટિક ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ। everyone statistic is every business every person આપણે ઘરની અંદર પણ સ્ટેટિસ્ટિક નો યુઝ કરતા જ હોઈએ છે, બરાબર। આપણે એટલું બધું ડિટેલ નથી તો આપણે આ સ્ટેટિસ્ટિક ડેટા પરથી એને ક્લાસિફાઈડ કઈ રીતે કરવું, હાઉ ટુ ક્લાસિફાઈ ધ ડેટા we have studied in standard 9th, બરાબર, we have studied in standard 9 and three measurement of statistic we have studied in standard 9. Which three measurement? The first to mean of data. It is denoted by capital x bar. mean यानी कि एवरेज। mean मतलब एवरेज। एक mean फिर क्या था? अनग्रुपेड डेटा, अनक्लासिफाइड डेटा માટે मीन કેતે ફાઇન્ડ કરો શીખ્યા હતા। યાદ છે કોઈને मीन કેતે ફાઇન્ડ કરો? मीन यानी कि एवरेज। x बार इक्वल શું હતું? sum of the all observation upon number of the observation। so the x value sum observation divided by number of एवरेज काटता था। याद छे कोईने आ? बराबर, અને શોર્ટમાં આ લખતા હતા x બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા xi upon n। xi मतलब x1 x1 x2 x3 up to xn। xn मतलब શું લખતા હતા? x1 xn by 2। sigma xi નો મીનિંગ શું થાય? તો sum x1 equal to first observation, x2 equal to second observation, x3 equal to third observation up to xn equal to nth observation। ને શોર્ટમાં બ્રીફમાં લખવું હોય તો sigma xi લખાય। શું લખાય? sum of the all observation, sum of n observation, observation, બરાબર। सिग्मा ने सिग्मा xi ની ફોર્મ્યુલા જોતી હોય તો આ લખતા सिग्मा xi is equal to x bar into n। આપણે 9th સ્ટાન્ડર્ડ માં આના અભ્યાસ we have studied in the 9th standard। એક્ઝામ્પલ લેતા find the mean। mean of 4 8 9 6 10 and 15 આનો મીન ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું, બરાબર। તો this is x1, this is x2, x3, x4, x5, x6। તો મીન શું થશે? મીન x bar is equal to શું થશે? તો sum of the all observation, પહેલા રાઈટ ધ ફોર્મ્યુલા sigma xi
બાય n સિગ્મા xi નો મતલબ આ બધાનો સમ શું આવશે 4 plus 8 plus 9 plus 6 plus 10 plus 15 by 6 अगला तुम्हारा 12 12 and 9 21 21 and 6 21 and 6 27 27 and 10 37 37 and 50 37 plus 15 brother 37 huh? क्या हो सकता है 12 11 21 27 27 and 37 37 plus 10 47 plus 5 47 plus 5 52 by 6 divide by 2 and 2 divided by 26 यानी मीन કેટલું આવ્યું આ રીતે આપણે 9th માં મીન ફાઇન્ડ કરતા હતા બરાબર 9th માં શું ફાઇન્ડ કરતા હતા મીન પછી સેકન્ડ કયો હતો મીડિયન સેકન્ડ મેઝરમેન્ટ કયો હતું મીડિયન મીડિયન કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરતા હતા मीडियन कितना नहीं याद से हाउ टू फाइंड मीडियन तो फर्स्ट राइट ऑल ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अदरवाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर बट वी ऑलवेज वी राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट राइट ऑल ऑब्जर्वेशन in increasing order पहलो काम શું કરવાનું બધા જ ઓબ્ઝર્વેશન ને क्या લખવાના इंक्रीजिंग अदरवाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर 10 middlest observation is 10 middlest observation is median of the data 10 तो middlest observation is the median of the data given data और मीडियन कैसे फाइंड करता था याद છે કે બધા જ ઓબ્ઝર્વેશન ને પ્રથમ ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર માં या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर માં લખતા હતા ને પછી એક્ઝેક્ટ મિડલ માં જે ઓબ્ઝર્વેશન હોય એક્ઝેક્ટ મિડલ માં જે ઓબ્ઝર્વેશન હોય ને શું કહેતા મીડિયન નો સિમ્બોલ છે કેપિટલ M બરાબર મીન નો સિમ્બોલ છે x બાર મીન નો સિમ્બોલ છે x બાર આનો છે કેપિટલ M હા દાખલા તરીકે ફોર્મ્યુલા શું હતી ફોર્મ્યુલા પછી વાત કરીએ मान लो कि फाइंड मीडियन ऑफ the 4 8 9 6 10 15 चलो आनो मीडियन फाइंड करो કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરશો પહેલા તો રાઇટ ઓલ observation in increasing order increasing order चलो फर्स्ट स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 4 नेक्स्ट कयो हशे आ 4 कट હવે स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कयो हशे 6 नाउ स्मॉलेस्ट 8 and 9 10 and 15 तो मिडल में कयो आवे छे कोण कहे छे મને मिडल में ऑब्जर्वेशन करो तो मिडल में बी आवे छे this two observation is middle term 2 છે તો બંનેની એવરેજ કાઢો બંનેનું કે therefore median શું થશે median શું થાય m is equal to 8 plus 9 by 7 is equal to 8 sorry 2 is equal to 8.5 is equal to 8.5 બરાબર
આ રીતે મીડિયન ને ફાઇન્ડ કરતા હતા. લખી લો હમણાં બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. અને ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે બનાવી? હા, ચાલો આગળ. આ બધું 9th સ્ટાન્ડર્ડ નું છે, પણ સમ ટાઈમ ઇન શોર્ટ ક્વેશ્ચન આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ બોર્ડમાં પૂછાયેલા છે એટલે કરાવું છું. આ 9th સ્ટાન્ડર્ડ નું હજી જ્યારે 10th નું શરૂ થયું નથી, બરાબર? એવું કે 8 11 7 5 13 find median. ચાલો મીડિયન ફાઇન્ડ કરવા શું કરશો ફટાફટ? what to do to find median. ચાલો મીડિયન ફાઇન્ડ કરવા માટે શું કરશો? પહેલું કામ કયું? મીડિયન ફાઇન્ડ કરવા માટે પહેલું વર્ક શું કરશો મિત્રો? increasing order માં increasing order માં લખો યા decreasing order? તો increasing order. So first observation is 5. 5 ने कट करो तो find the smallest observation is 7. then 8, then 11, then 30. તો મિડલ છે પણ મિડલ માં 1. આગળ જે એક્ઝામ્પલ હતો મિડલ માં 2 હતા તો બંનેની એવરેજ બંનેનો મીન કાઢી લેવાનો. બરાબર? જો મિડલ માં 2 ઓબ્ઝર્વેશન આવે તો બંનેની શું કરવાની? એવરેજ કાઢવાની. ને મિડલ માં એક જ આવે તો શું હશે? એક ખુદ શું થશે તમારું મીડિયન. therefore m equal to 8. તો હવે ક્વેશ્ચન એ અરાઇઝ થાય કે ક્યારે મિડલ માં એક જ ઓબ્ઝર્વેશન આવે ને ક્યારે મિડલ માં બે ઓબ્ઝર્વેશન આવે. તો અહીંયા ટોટલ ઓબ્ઝર્વેશન કેટલા? 1 2 3 4 5 odd number. if n is number of observation is odd, then middle માં કેટલા ઓબ્ઝર્વેશન? એક જ હશે. બરાબર? અને એને કયા નંબરનો થશે? 1 2 3 यानी कि 5 plus 1/2. બરાબર? તેની ફોર્મ્યુલા લખાવ, ધ્યાન રાખજો. એ ફોર્મ્યુલા ઓફ ધ મીન. કોને જરૂર નથી પડતી પણ આપણે ક્યારેક એમસીક્યુ માં એક વાતમાં કદાચ પૂછી શકે. બરાબર? if number of observation is n and n is odd. n કેવો હોય? odd હોય. બરાબર? તો મીન ઇક્વલ શું થશે? મીન is equal to n plus 1/2 observation. માની લો કે અહીંયા કેટલા હતા? 5 હતા તો 5 plus 1 6 6/2 થર્ડ ઓબ્ઝર્વેશન. તો ફર્સ્ટ સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ થઈ ગયું. ફર્સ્ટ સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ. બરાબર? અને if n is even number यानी कि मल्टीपल ऑफ 2. बराबर? तो मीन શું થશે? मीन is equal to n by 2 the observation
plus n by 2 plus 1 observation by 2 કારણ કે મિડલ માં કેટલા ઓબ્ઝર્વેશન આવશે 2 ઓબ્ઝર્વેશન આવશે હમણાં 6 હતા ને માની લો કે આનું ઓબ્ઝર્વેશન ફાઇન્ડ કરવું છે આનું મીન find median find median how many observation so here n equal to 1 2 3 4 5 6 so n equal to 6 increasing order માં તો છે બરાબર it is given in increasing order તો આપણે એક સ્ટેપ કરવાની જરૂર નથી તો મીડિયન ની ફોર્મ્યુલા શું થશે m equal to 6 by 2 observation plus 6 by 2 plus 1 तो observation by શું થાય 2 6 by 2 यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन કયું છે 10 6 by 2 3 3 plus 1 fourth observation કયું છે 12 अगला 10 plus 12 by 2 यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन plus fourth observation by 2 third observation is 10 fourth is 12 by 2 is equal to 11 આ રીતે મીડિયન ફાઇન્ડ થાય બરાબર ફોર્મ્યુલા યાદ રાખજો કેમ કે they are asking in short question maybe asking in short question या फिर MCQ बराबर અને in this year MCQ ની પ્રોબેબિલિટી પૂરેપૂરી છે MCQ પૂછે 15 માર્ક ના MCQ પૂછી શકે એવી પ્રોબેબિલિટી છે બરાબર ડ્યુ ટુ પેન્ડેમિક ઓફ કોરોના થર્ડ તમે શીખ્યા હતા કયો મોડ કેટલાને ખબર what is mod of the given data चलो mod कई રીતે फाइंड करता था mod આનો સિમ્બલ કયો હતો z mod કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરતા કેટલાને યાદ છે how to find mod of the given data याद છે કોઈને હેલો સર આપણને જેટલા બી ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા હોય અને એ ઓબ્ઝર્વેશન માં જે પણ નંબર રિપીટેડ વધારે ટાઈમ હોય most repeated observation in short શું કહેવાય most repeated observation right ને શું કહેવાય most repeated observation good most કે જે ઓબ્ઝર્વેશન સૌથી વધુ વખત રિપીટ થયું હોય તેને શું કહેવાય મોસ્ટ રિપીટેડ ઓબ્ઝર્વેશન માની લો કે આનો મોડ શું થાય 2 4 8 9 10 ફાઇન્ડ મોડ તો કોઈ ઓબ્ઝર્વેશન રિપીટ થતો નો ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ રિપીટેડ therefore mod not possible yes what is no any observation is not repeatable no repeated observation therefore mod is not possible therefore mod is not possible मानी लो के 4 8 9 4 8 9 9 8 9 10 find mod of the data चलो मोड फाइंड करो तो हाउ मेनी टाइम्स
comes 4, तो 4 comes 2 time, 8 comes 1 2 and 3 time, 9 come 1 2 3 और 4 time, बराबर. तो 4 is 2 time, 8 is 3 time, 9 is 4 time, 10 is 1 time. So which observation most repeat? કયો ઓબ્ઝર્વેશન વધારે રિપીટ થયું છે? 9, બરાબર. 4 2 ટાઈમ છે, 8 3 ટાઈમ છે, 9 4 ટાઈમ છે. એટલે 9 is 4 time, repeat, then mod equal to 9, then mod equal to 9, બરાબર. અને relation between mod median and mean. So the relation between m x bar and z કેટલાને ખબર છે? તો કે z is equal to 3m minus 2x bar. Z is equal to 3m minus 2x bar. ના ક્યારે યુઝ કરવાનો? ડેટા આર નોટ ગિવન. ડેટા આપો તો ડેટા માંથી ફાઇન્ડ કરવાનો, ડેટા ન આપો તો આને યુઝ કરવો. x બાર ઇક્વલ શું થશે? તો આને સામે લઈ જાઓ તો x2 x બાર ઇક્વલ કયું આવશે? આને સામે લઈ જાઓ, આને આ બાજુ લાવશો તો 3m minus z by 2 અને m ઇક્વલ શું થશે? આને સામે લઈ જાઓ તો કેટલા થાય? z plus 2x bar by 3. These are relation between mod mean and median. These are used when data is not given, only given mz, yeah, x बराबर. This ઓબ્ઝર્વેશન આપતા તો આ ટાઈપ પર તમારે શું કરવું પડે? સોલ્વ કરવું પડે. આ જે હતું એ 9th નું હતું. આ કયું હતું? 9th સ્ટાન્ડર્ડ હતું. હવે 10th સ્ટાન્ડર્ડ માં ક્લાસિકલ ના આપણે મીન ફાઇન્ડ કરવાના છે, બરાબર. mean of the classified data, બરાબર. mean of the classified data, otherwise group data. હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને, એવરી યર 4 માર્ક નો ક્વેશ્ચન આમાંથી આવે છે. મોસ્ટલી મીન યા મીડિયન નો હોય છે, બરાબર. મોસ્ટલી મીન યા મીડિયન નો હોય છે, પણ 4 માર્ક નો ક્વેશ્ચન આવે જ છે. એકદમ ઈઝી છે. આ ચેપ્ટર ના આઈ થિંક 10th માર્ક છે. કેટલા? હાઉ મેની માર્ક? 10th માર્ક છે. ને 10th માર્ક can get easily if you learn some basic formula, then you are easily get total of mark. So as a mean of classical formula, classified यानी कि group, ग्रुप डेटा, बराबर. જ્યારે તમને ડેટાનું ક્લાસિફિકેશન કરીને આપ્યું હોય કે ભાઈ આટલી ફ્રીક્વન્સી વાળા આટલા હશે, આટલી ફ્રીક્વન્સી વાળા આટલા ક્લાસિફાઈ કર્યા હોય, ત્યારે મીન શું થાય? માની લો કે તમને આવું આપ્યું છે કે xi ને fxi. શું આપ્યું છે? xi એ શું છે? ઓબ્ઝર્વેશન છે, ને fi છે એ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન છે.
શું છે માની લો કે હમણાં આપણે વાત કરી હતી 4 4 8 8 8 9 9 9 આવડું કેમ ઓબ્ઝર્વેશન અને ક્લાસિફાઈ કરવા હોય તો ઓબ્ઝર્વેશન 4 બરાબર એક ઓબ્ઝર્વેશન 4 હાઉ મેની ટાઈમ્સ કમ ઇટ્સ કમ 2 ટાઈમ તો એની ફ્રીક્વન્સી કેટલી કહેવાય 2 બરાબર એટલે કે 4 ની ફ્રીક્વન્સી કેટલી થઈ 2 એન્ડ સેકન્ડ ઓબ્ઝર્વેશન 8 8 ની ફ્રીક્વન્સી કેટલી છે હાઉ મેની ટાઈમ્સ 8 કમ તો 3 ટાઈમ તો એની ફ્રીક્વન્સી તો 8 સોરી 3 બરાબર and third observation is 9 તો 9 9 ની ફ્રીક્વન્સી શું થશે તો 9's come 4 time therefore 4 and last observation is 10 how many time 10 comes to 1 time તો frequency of 10 is 1 એટલે આ શું લખો frequency of 4 is 2 એનો મીનિંગ શું થાય 4 ની frequency 2 છે એનો સીધે સાદો અર્થ એવો થાય અપોર 2 ટાઈમ આવેલા છે કેટલા ટાઈમ આવે છે 2 ટાઈમ બરાબર પછી 8 ની ફ્રીક્વન્સી 3 છે એનો મીનિંગ શું થાય કે 8 3 ટાઈમ આવે છે 9 ની ફ્રીક્વન્સી 4 થાય એનો મીનિંગ શું થાય 9 4 ટાઈમ આવે છે અને 10 ની ફ્રીક્વન્સી 1 છે એનો મીનિંગ શું થાય 1 કેટલી વાર આવશે એટલે 10 કેટલી વાર આવશે 1 ટાઈમ હવે તમારે આનું મીન ફાઇન્ડ કરવું હોય આનું મીન કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય x બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મીન કેવી રીતે ફાઇન્ડ થાય x બાર ઇક્વલ શું થાય 4 પ્લસ 4 પ્લસ 8 પ્લસ 8 પ્લસ 8 પ્લસ 9 9 પ્લસ 9 પ્લસ 9 પ્લસ 10 અપોન 4 કેટલી વાર 2 ટાઈમ એટલે 2 8 કેટલી વાર 3 ટાઈમ પ્લસ 3 આ કેટલી વાર 4 ટાઈમ પ્લસ 4 10 કેટલી વાર 1 ટાઈમ 1 તો એનો મતલબ શું થયો સમ ઓફ ફ્રીક્વન્સી ઇઝ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન થયું સમ ઓફ ફ્રીક્વન્સી ઇઝ શું થયું નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન થયું કે નહીં જો બરાબર એટલે કે જ્યારે નંબર ઓફ ક્લાસિફાઈડ ડેટાની અંદર કયા ડેટાની અંદર ક્લાસિફાઈડ ડેટા યા ગ્રુપ ડેટાની અંદર તમારે નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન ફાઇન્ડ કરવા હોય તો શું કરવાનું સમ ઓફ ધ fi ની જે કોલમ છે એનો જે સમ આપ્યો છે fi ની કોલમ નો જે સમ આપ્યો હોય એ કોણ થાય n આ કેટલા છે 2 ટાઈમ્સ છે એટલે શું લખાય 4 2 પ્લસ 8 3 પ્લસ 9 4 પ્લસ 10 1 અપોન કેટલા ત્યાં 10 છે ને તો જો અહીંયા શું આવ્યો આ બંનેનો મલ્ટીપ્લિકેશન આવ્યો xi fi આ x1 આ f1 તો x1 f1 આવ્યું x2 f2 આવ્યું x3 f3 આવ્યું x4 f4 આવ્યું બરાબર તો ઇન શોર્ટ આની ડાયરેક્ટ મેથડ એવી થશે કે આ રીતે આપ્યા હવે આ તે કોલમ આપ્યો હોય આ રીતે તમને કીધું ફાઇન્ડ ધ મીન તો ફર્સ્ટ વર્ક તમારે શું કરવાનું આ બંનેનો મલ્ટીપ્લાય ફાઇન્ડ આ બંનેનો કોરસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ શું કરવાનું xi બરાબર અહીંયા fi નો જે સમ આવશે આનો જે સમ છે એને શું કહે સિગ્મા fi શું કહેવાય સિગ્મા fi n આનો તમે સમ ફાઇન્ડ કરી નાખો આનો સમ સિગ્મા xi fi ત્યાં સુધી ટોટલ સમ ઓફ ધ ઓબ્ઝર્વેશન બરાબર આ નંબર ઓફ ધ ઓબ્ઝર્વેશન ટોટલ સમ ઓફ ધ ઓબ્ઝર્વેશન મીન શું થશે x બાર સિગ્મા xi આ તમારું મીન શું થાય મળી શકે બરાબર આ એક્ઝામ્પલ આપે એક એક્ઝામ્પલ દઈ find પણ શું આપ્યું છે xi અને fi ની બે કોલમ જ આપી છે કેટલી કોલમ બે જ કોલમ આપી છે xi અને fi તો પહેલું વર્ક મિત્રો તમારે fi નું જે ટોટલ આવે
ટોટલ ઓફ ધ fi is number of observation પછી શું કરવાનું આ બેનું મલ્ટીપ્લાય કરીને એડિશન કરવાનું સપોઝ xi ફાઇન્ડ ધ મીન આટલો આપણી પાસે ડેટા છે મીન ફાઇન્ડ કરવાનો તો પહેલું કામ શું કરશો તો નંબર ઓફ n સુધી કાઢો n ઇક્વલ શું થશે આનું ટોટલ 4 and 6 10 10 and 5 15 15 and 5 કેટલા થયા 10 અરે સોરી 20 હવે કઈ કોલમ બનાવવાની xi into fi શું બનાવવાનું xi into આ જે વધારો છે તમને વ્હાઇટ ચોકમાં છે જે ભાગ વ્હાઇટ ચોકમાં છે તમને ડેટા આપ્યો છે હવે કેલ્ક્યુલેશન શું ફાઇન્ડ કરવાનું xi into fi શું ફાઇન્ડ કરવાનું xi into fi શું આવશે બોલો આ કોલમમાં xi into fi કેટલા આવશે 1 કેટલી ટાઈમ આવે 4 ટાઈમ તો બધા 1 નો એડિશન કેટલો થાય 4 3 કેટલી વાર આવે છે 3 કેટલી વાર આવશે 6 ટાઈમ તો બધા 3 નો એડિશન કેટલો થાય 6 3 છે 18 6 કેટલી ટાઈમ આવે 5 ટાઈમ તો બધા 6 નો એડિશન શું થાય તો કે 30 આ બેનો મલ્ટીપ્લાય ઇસ 24 and 80 આનો સમ કરો આને શું કહેવાય અને શું કહેવાય સમ કેટલો થાય 4 and 80 4 and 8 12 12 and 4 12 and 4 16 16 and 18 16 and 24 4 okay 8 and 8 3 times 24 2 and 1 3 3 and 6 6 and 2 8 and 9 therefore mean શું થશે ફોર્મ્યુલા શું થાય તો કે સિગ્મા xi fi upon સિગ્મા fi આવું બી લખાય બરાબર સિગ્મા fi યાની કે n બરાબર તો આ કેટલા થયા તો કે 94 by 20 અને 94 ને 2 વડે ડિવાઈડ કરો 94 ને 2 વડે ડિવાઈડ કરો તો આઈ થિંક કેટલા આવશે 46 47 અને 4.7 આ રીતે મીન ફાઇન્ડ કરા ડાયરેક્ટ મેથડ ગણો શું કહે ડાયરેક્ટ મેથડ કઈ મેથડ હજી બે અનધર મેથડ છે બરાબર કઈ મેથડ છે ડાયરેક્ટ મેથડ થી બરાબર પછી શોર્ટ મેથડ પણ આવશે શોર્ટ મેથડ કાલે જોઈશું હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ find mean suppose xi and fi चलो आનો मीन फाइंड करो तो પહેલા તો n फाइंड करो n કેટલા આવશે फाइंड द n n કેટલા થાય 4 and 7 30 4 and 7 30 13 and 6 13 and 6 90 90 90 થાય ને 4 and 11 and 6 11 is 17 17 and 8 25 25 2 કરો પકડા દવાના n equal to 30
राइट के रॉन्ग चेक कर लो आ ત્રણે કેટલા 21 ઓકે બરાબર હવે શું ફાઇન્ડ કરો xi fi બરાબર અહીં સુધીનો તમારો ડેટા છે કેટલા આવશે b નું મલ્ટીપ્લિકેશન 40 આ b નું મલ્ટીપ્લિકેશન 140 આ b નું મલ્ટીપ્લિકેશન 180 320 150 120 બરાબર આનો કોલમ બનાવવાની મિત્રો આનો એડિશન શું હશે મિત્રો તો સિગ્મા xi fi is equal to 4 and 4 8 8 and 16 16 and 2 18 18 and 5 23 23 and 2 25 2 1 2 2 2 and 1 3 and 1 4 4 5 6 6 and 3 9 और चेक कर लीजिए एडिशन देयरफॉर मीन શું થશે x bar is equal to sigma xi fi by n is equal to 950 equal 95 by 3 આ રીતે મીન ફાઇન્ડ થાય બરાબર લખી લો સેકન્ડ અહીંયા તો ડાયરેક્ટ xi આપેલો હતો શું હતું પણ કેટલાક એક્ઝામ્પલ માં xi ની હવે ક્લાસ આપેલો શું આપેલો છે ક્લાસ બરાબર if xi is not given but class is given ત્યારે શું કરવાનું if xi is not given but class is given क्लास यानी कि 0 to 10 10 to 11 10 to 20 20 to 30 यार if xi is not given but class is given xi નો આપ્યો હોય તો ક્લાસ આપ્યો હોય તો મિડ પોઈન્ટ ઓફ ધ ક્લાસ ઇઝ xi then mid point of class is xi mid point of the class xi નો તમારે શું કરવાનો મિડ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરી લેવાનો શું કરવાનો xi નો માન લો કે તમને એમ કે 10 to 20 એનો xi શું થાય 10 to 20 આનો xi શું થાય આનો મિડ પોઈન્ટ શું થાય તો મિડ પોઈન્ટ આ બેનો સમ 10 plus 20 by 2 यानी कि 50 पर क्लास નો ક્લાસ આપ્યો હોય xi નો આપ્યો હોય ને ક્લાસ આપ્યો હોય તો ફર્સ્ટ વીક આનો મિડ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો શું ફાઇન્ડ કરવાનું મિડ પોઈન્ટ ઓર મિડલ પોઈન્ટ मान लो કે 15 to 25 છે તો xi કેટલો થાય 15 plus 25 by 2 is equal to 20 આ તો તમારે ક્લાસ ફાઇન્ડ કરવાનો પહેલા ને જે ક્લાસ પરથી xi ફાઇન્ડ કરવાનો પછી તમારો શું થાય એક્ઝામ્પલ એસ ઇટ ઇઝ આગળ વધશે એટલે આ રીતે થશે તમારે જો એક્ઝામ્પલ લઈ લો બરાબર એક્ઝામ્પલ લઈ લો છે તો બરાબર आदो क्लास इंटरवल
તમને હું કોલમમાં લખું છું બટ ઇન એક્ઝામ યા ફિર બુક્સ ઇટ રાઇટ ઇન ધ રો આ રીતે આવ્યું હશે and number of student what number of student find mean 10 to 25 25 to 40 40 to 55 55 to 70 પછી બીજા પણ આપણે નીચે લખો છો 7 to 8 70 to 85 and 85 to 100 huh? Here is 5 21 21 8 25 and 20 find a mean તમારે મીન ફાઇન્ડ કરવાનું છે શું કરવાનું છે મીન ફાઇન્ડ કરવાનું છે કેવી રીતે કરશું હા તો પહેલું કામ તો આપણે એક્સઆઈ પ્લેયર જગ્યા ક્લાસની એકદમ બાજુમાં જ એક્સઆઈ લખીનાનો પછી એફઆઈ લખવાનું ધ્યાન રાખો પહેલા શું લખું ક્લાસ ક્લાસ કયો છે પહેલા શું લખું ક્લાસ ક્યાંથી ક્યાં ક્લાસ છે તો કે 10 to 25 પછી 25 to 40 પછી 40 to 55 55 to 70 પછી નેક્સ્ટ 70 to 85 85 to 100 પહેલા શું ફાઇન્ડ કરો મિડ પોઈન્ટ xi શું લખો xi यानी कि मिड पॉइंट चलो પહેલાનો મિડ પોઈન્ટ શું થશે this is frequency what number of student is frequency આનો મિડ પોઈન્ટ શું થાય 10 plus 25 यानी कि 35 35 by 2 17.5 આનો શું થાય આનો 20 ને આનો 12.5 20 and 12.5 32 this is 40 આનો શું થાય મિડ પોઈન્ટ બસ એડિશન કરો કેટલા થાય 95 95 ના હાફ 95 ના હાફ શું થાય 90 ના 45 that's 47 આમ બી ખબર પડે અહીંયા 10 ના કેટલા થયા 25 ના કેટલા અપ થયા 15 અપ થયા 15 અપ કરી દીધા 25 ના 40 ના કેટલા અપ થયા 15 અપ થયા બરાબર 15 અપ થશે જો આમાં 15 અપ કરો તો કેટલા થાય 15 અપ કરો તો 0.5 આ બે નો એડિશન બાય 2 કરો ને સીધું આગલા થાય 7 પેલા તો 5 और 7 and 5 કેટલા થાય 12 by 2 यानी कि 6.2 હા અગेन તમે જશો અહીંયા તો કેટલા આવશે તો 70 ને 8 and 5 15 હા 150 and a half 75 77.5 अगेन અહીંયા કરશો તો 92.5 આવશે xi મળી ગયો કેવી રીતે xi કાઢો મિડ પોઈન્ટ આ બેનો મિડ પોઈન્ટ 70.5 આ ક્લાસનો મિડ પોઈન્ટ 32.5 આ ક્લાસનો મિડ પોઈન્ટ 47.5 આ ક્લાસનો મિડ પોઈન્ટ 55 62.5 આનો મિડ પોઈન્ટ 77.5 એટલે બેનો એડિશન બાય 2 હવે fi લખો શું લખો fi એટલે નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ કેટલા છે
તો કે 5 21 21 8 25 અને 20 આનું ટોટલ શું થશે n ફાઇન્ડ કરી નાખો બરાબર પછી તમારે શું કરવાનું fi આવી ગયો xi આવી ગયો fi આવી ગયો xi આ બેનો મલ્ટીપ્લિકેશન કરો xi fi આ મલ્ટીપ્લિકેશન કરી અહીંયા ટોટલ સુધી કાઢો બરાબર શું કરો સિગ્મા આ બેનો મલ્ટીપ્લિકેશન અહીંયા લખવાનો છે આ બેનો મલ્ટીપ્લિકેશન અહીંયા લખવાનો છે બરાબર પછી આ બધાનો ટોટલ પછી મીન શું થશે मीन इक्वल तो है सिग्मा xi fi upon sigma fi એટલે કે n આ શું થાય સિગ્મા fi એટલે 20n આ ફાઇન્ડ કરીને આમાં કિંમત મૂકશો એટલે તમારો આન્સર આવશે બરાબર ખાલી તમારે ટોટલ લખી દઉં છું આ 100 છે આ કેટલા થશે 100 થાય છે ના ટોટલ 5 9 2 1 થશે બરાબર મલ્ટીપ્લિકેશન 6055 થશે અને આન્સર આવશે 66.55 અને લગભગ મિડલ ના વર્ગમાંથી જ આવશે મિડલ ક્લાસમાંથી જ આવશે તો 1 2 3 4 5 6 આ બે માંથી એક ક્લાસમાંથી આવે બરાબર લખી લો એટલો આન્સર આવશે ચાલો બીજા બુક ના